Welcome to English class. I am Muhammad Nur Alam, lecturer of English, Police Lines School and College, Rangpur. Today's topic is Lesson 3, the Traffic Police. Warm-up activity. 1. Warm-up activity. Discuss in a small group what traffic management means. Then write down how you think traffic management can be improved in your cities. Warm-up activity. প্রস্তুতিমূলক কাজ। ডিসকাস ইন এ স্মল গ্রুপ, ছোট দলে কাজ করো। হোয়াট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট মিনস, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায়। দেন রাইট ডাউন হাউ ইউ থিঙ্ক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ক্যান বি ইমপ্রুভড ইন আওয়ার সিটিজ। এখন লেখো কিভাবে আমাদের শহরের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টগুলো সমাধান করা বা উন্নতি করা যেতে পারে। 2. নাও রিড দ্য পোয়েম বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেনস দ্যাট ফলো। এখন নিচের কবিতাটি পড়ো এবং এরপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দান করো। Lesson 3, the traffic police. Here you can see the picture of a traffic policeman performing his duty. Lesson 3, the traffic police. The poem is: Midst clear speeds I stand, facing the traffic, stretching my hand. I am seen on kids' books and as cartoons everywhere, educating people and asking them to be aware of the erratic traffic and the signboards seen on almost all the roads. Amidst clear speeds I stand, ঘাতক গতির মাঝে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, facing the traffic, যানবাহনের মুখোমুখি হয়ে, stretching my hand, আমার হাত এদিক সেদিক ঘুরিয়ে থাকি। I am seen on kids book, আমাকে ছোট ছোট বাচ্চার বইয়ে দেখা যায়, and as cartoons everywhere, সব জায়গায় কার্টুন হিসেবে দেখা যায়। Educating people, লোকজনকে শিক্ষা দিতে দেখি, শিক্ষা দেই, and asking them to be, তাদেরকে সচেতন হতে বলি, of the erratic traffic, অনিয়মিত যানবাহন সম্পর্কে, and the signboard seen on almost all the roads, এবং যত সাইনবোর্ড আছে রাস্তায় সব সম্পর্কে। Lesson 3, the traffic police. So that you are safe, I see is one of you. যাতে করে তোমরা ভালো থাকো, আমি তোমাদের প্রত্যেকে দেখি। But my sweat, কিন্তু আমার ঘাম, my plight on the roads, রাস্তায় আমার দুর্দশা, sees who, কে দেখে, be it sunny or rainy, রৌদ্রোজ্জ্বলে হোক আর বৃষ্টিতেই হোক, for your safety, তোমাদের নিরাপত্তায়, I must be vigil and agile, আমি সবসময় সতর্ক এবং ক্ষিপ্র ও তৎপর থাকি, on the middle, মাঝখানে থাকি, স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, as fit as a fiddle, বেহালার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। Lesson 3, the traffic police. Oh, my ear hurts. Oh, my head aches. হাই, আহা, আমার কান ব্যথা করে, আমার মাথা ব্যথা করে। Oh, look at the weather. ওয়েদারটা দেখো, আবহাওয়াটা দেখো। Such unpredictable days. এমন দিন যার সম্পর্কে আগে থেকে বলা যায় না। But I cannot swerve, আমি সরিয়ে যেতে পারি না। I must be on duty, আমাকে ডিউটিতে থাকতেই হয়। I care for your safety, আমি তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে টেনশনে থাকি। Be it noisy or dusty, সেটা কোলাহলময় হোক আর ধুলোময় হোক। Be it sunny or rainy, রৌদ্রোজ্জ্বল হোক আর বর্ষায় হোক। I must be on duty, আমাকে অবশ্যই ডিউটি থাকতে হয়। I care for your safety, কারণ আমি তোমাদের নিরাপত্তা নিয়ে টেনশনে থাকি। Lesson 3, the traffic police. Question number 3. Answer the following questions. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। A. Who is the speaker in the poem? এই কবিতায় স্পিকার কে? Answer. The traffic police is the speaker in the poem. এই কবিতায় ট্রাফিক পুলিশে হলো সেই স্পিকার। B. Question number B. What do the words killer speeds mean? Killer speeds কথাগুলো দ্বারা কি বোঝা যায়? Answer. উত্তর, the words killer speeds mean, killer speeds শব্দ দ্বারা বোঝায় যে the speedy vehicles, গতিশীল যানবাহনগুলো, or the over speed of the vehicles, যানবাহনের বেশি গতি, can kill anybody, যে কাউকে মেরে ফেলতে পারে। Lesson 3, the traffic police. Question number C. What is your view of a traffic policeman? Traffic policeman সম্পর্কে তোমার মতামত বা চিন্তা কি? Answer. উত্তর,
As per my view, আমার মতে, a traffic policeman is a government employee, একজন সরকারি চাকরিজীবী who is paid less, যাকে কম বেতন দেওয়া হয় than what he deserves, তিনি তার যেটার যোগ্য তার চেয়ে কম বেতন পান। Nevertheless, তথাপি he dedicates himself, তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন with his relentless service, তার অদম্য সেবার মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন to ensure road safety for us, আমাদের জন্য রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। Question D, why do his ears hurt, কেন তার কান ব্যথা করে? Answer, his ears hurt, তার কান ব্যথা করে due to continuous exposure to excessive noise, অতিরিক্ত সাউন্ডের মুখোমুখি হওয়ার কারণে তার কান ব্যথা করে, with exceeding decibels, যেখানে ডেসিবেলের মাত্রা অধিক থাকে, of sounds above normal tolerance level, স্বাভাবিক সহনশীলতার বাইরে, with more than 45 decibel of noise as per WHO, অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে 45 ডেসিবেলেরও বেশি শব্দের তারা মুখোমুখি হয়, এই জন্য তাদের কান ব্যথা করে। Lesson 3, the traffic police. E, question E, what is unpredictable? Unpredictable এখানে কি? Answer, unpredictable means not able to be predicted. Unpredictable এর অর্থ হলো যার সম্পর্কে আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না, আর চেঞ্জেবল অথবা পরিবর্তনশীল। The weather condition on different days is unpredictable, অর্থাৎ বিভিন্ন দিনের ওয়েদার কন্ডিশন বা আবহাওয়ার অবস্থা খুবই আনপ্রেডিক্টেবল বা যার সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু বলা যায় না। Question F, what is the attitude of the speaker to the job he does? এই কবিতায় যে স্পিকার আছেন তিনি যে কাজটা করেন তার সেই সম্পর্কে তার অ্যাটিটিউড বা দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব কি? অ্যান্সার, দি অ্যাটিটিউড অফ দ্য স্পিকার টু দ্য জব হি ডাজ, এই কবিতার স্পিকার যে কাজ করেন তার প্রতি তার অ্যাটিটিউড ইজ ডেফিনেটলি পজিটিভ, খুবই পজিটিভ বা ইতিবাচক। হি ডিমস, তিনি মনে করেন, হিজ জব, তিনি নিজের কাজকে মনে করেন অ্যাবসলিউটলি আর্জেন্ট, খুবই আর্জেন্ট বা জরুরি মনে করেন, আর অব্লিগেটরি বাধ্যতামূলক মনে করেন, টু ফলো ফর দ্য সেফটি অফ দ্য পিপুল অন রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ, রাস্তা এবং হাইওয়েতে চলাচলরত লোকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি তার ডিউটিকে সবসময় পজিটিভ মনে করেন। Lesson 3, the traffic police. Question 4, exercise 4. The poem has 3 stanzas, এই কবিতায় 3টি ভাগ বা স্ট্যাঞ্জা আছে। What is the rhyme scheme of the stanzas, অর্থাৎ স্ট্যাঞ্জাগুলো রাইম স্কিম অর্থাৎ ছন্দের ধরনটা কেমন? What are the advantages of using rhyme in a poem, কবিতায় রাইম বা ছড়া ছন্দ ব্যবহারের উপকারিতাটা কি? Answer, ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা অর্থাৎ ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জার রাইম স্কিল হলো এ এ বি বি সি সি, অর্থাৎ প্রথম লাইন এবং দ্বিতীয় লাইন ম্যাচ করেছে, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন একই সাথে ম্যাচ করেছে এবং পঞ্চম এবং ষষ্ঠ লাইন একই সাথে ম্যাচ করেছে। সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা অর্থাৎ সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জার রাইম স্কিমটা হলো এ এ বি বি সি সি, অর্থাৎ প্রথম স্ট্যাঞ্জার মতো প্রথম এবং দ্বিতীয় লাইন ম্যাচ করেছে, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন ম্যাচ করেছে, একই সাথে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ লাইন ম্যাচ করেছে। থার্ড স্ট্যাঞ্জাটা হলো এ এ বি 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 বি, অর্থাৎ প্রথম দুটি লাইন ম্যাচ করেছে এবং শেষের 4টি লাইন পরপর একে অপরের সাথে ম্যাচ বা রাইম তৈরি করেছে। এখন প্রশ্ন হলো যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউজিং রাইম ইন এ পোয়েম, কবিতায় রাইম ব্যবহারের লাভ কি? অ্যান্সার, ইউজিং রাইমস মেক্স এ পোয়েম মেলোডিয়াস, অর্থাৎ কোনো কবিতা যদি আমরা রাইম ব্যবহার করি তাহলে এই কবিতাটা সুরেলা হবে, সঙ্গীতের মতো হবে বা গানের মতো হবে, পড়তে খুব ভালো লাগে। Exercise 5, attempt an 8 or 10 line poem about a policeman. একটা পুলিশম্যান সম্পর্কে 8 থেকে 10 লাইনের একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করো। স্ট্যান্ডিং এট আ বিজি ইন্টারসেকশন ইন আ রোজ সিটি, কোন শহরে একটা ইন্টারসেকশনে একটা ট্রাফিক পুলিশম্যান দাঁড়িয়েছে, তার সম্পর্কে 8 থেকে 10 লাইন একটা কবিতা লেখো। অর এ প্যারাগ্রাফ অর 2 in prose, অথবা গদ্যে একটা বা দুইটা প্যারাগ্রাফ লেখো। হোমওয়ার্ক অর্থাৎ দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক, ইউ শুড রাইট দিস ইন ইয়োর হোমওয়ার্ক, এবং যখন আমাদের ক্লাস শুরু হবে তোমরা এই লেখাটা আমাকে অবশ্যই জমা দেবে। Lesson 3, the traffic police. Exercise 6, make sentences using the following words. নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করো। A, erratic. Erratic means অনিয়মিত. Example is
হি হ্যাজ বিন ভেরি এরাটিক লেটলি, অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময় তিনি খুবই অনিয়মিত হয়েছেন। ওয়ার্ড বি, প্লাইট। প্লাইট মিন্স দুর্দশা। এক্সাম্পল, দ্য প্লাইট অফ চিলড্রেন ইন আর্মড কনফ্লিক্ট and in particular child soldiers has led to the adoption of international instruments to protect children, অর্থাৎ আর্মড কনফ্লিক্ট বা সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের দুরবস্থা অ্যান্ড ইন পার্টিকুলার বিশেষ করে শিশু সৈনিকের দুরবস্থা হ্যাজ লেড টু দ্য অ্যাডপশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস, এর ফলে আন্তর্জাতিক দলিল বা আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে টু প্রোটেক্ট চিলড্রেন, শিশুদেরকে রক্ষার জন্য। সি, অ্যাজাইল, অর্থাৎ ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন বা দ্রুত গতি সম্পন্ন। সেন্টেন্স ইজ, মাঙ্কিজ আর ভেরি অ্যাজাইল ক্লাইম্বার্স, অর্থাৎ বানরেরা খুবই দ্রুত গতি সম্পন্ন আরোহণকারী বা দ্রুত গতি সম্পন্নভাবে গাছে উঠতে পারে বা যে কোনো কিছুতে উঠতে পারে। ক্লাইম্বার্স মিন্স পাহাড়, গাছ ওঠা। ডি, সেফটি, অর্থাৎ নিরাপত্তা। অ্যাজ দ্য গানম্যান ওপেন ফায়ার, যখন বন্দুকধারী গুলি শুরু করলো, দে অল র্যান ফর সেফটি বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, তারা সবাই গাছের পিছনে নিরাপত্তার জন্য দৌড়ালো, অথবা দে ডাইভড ফর সেফটি বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, গাছের পিছনে নিরাপত্তার জন্য লুকালো। ই, ডাস্টি, ধুলোবালিময় বা ময়লা আবর্জনাপূর্ণ। এক্সাম্পল, উই ড্রোভ অ্যালং দ্য ডাস্টি রোড, অর্থাৎ আমরা ধুলোবালি বিশিষ্ট রাস্তার বরাবর আমরা গাড়ি চালিয়ে গেলাম। Lesson 3, the traffic police. Exercise 7, write down the adjectival form of the following words, অর্থাৎ নিচের শব্দগুলোর অ্যাডজেক্টিভ রূপটা লিখতে হবে। ওয়ার্ড এ, কার্টুন। কার্টুনের অ্যাডজেক্টিভ হলো কার্টুনিশ। বি, এইক। এইক মানে ব্যথা করা বা ব্যথা, এর অ্যাডজেক্টিভ হলো এইকি, এইকসাম, এইকিং, এইক লাইক, এইকফুল, আরো অনেক কিছু হতে পারে। সি, ডিউটি। ডিউটি এর অ্যাডজেক্টিভ হলো ডিউটিফুল। ডি, সোয়েট। সোয়েট এর অ্যাডজেক্টিভ হলো সোয়েটি, সোয়েট মানে ঘাম। ই, এজুকেট। এজুকেট মিন্স শিক্ষিত করা, শিক্ষা দেওয়া, এর অ্যাডজেক্টিভ হলো এজুকেটেড। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ডস। প্লিজ তোমরা সবাই বাসায় এই ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই লিখবে, তোমাদের এতে অনেক হেল্প হবে এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন বা বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো তোমাদের হেল্প করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লাস্ট অফ অল, থ্যাংক ইউ ফর দি কনসেন্ট্রেশন। তোমরা যে এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলে, ক্লাসটা করলে, এই জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।